पड़त नहीं अंधा, धंधो करत सकल जग मुआ। राम कहो पंजर के सु, घड़ी रे सुथारे कटेरो कीनो। अजुलगी साँझ निश्चल नहीं हुआ, अंत काल रिपु होत मंजारी। हरि चलियो जैसे जुआरी जुआ, राम कहो पंजर के। आशा मेट पाँच पनिहारी, खुटत नाही करम जल कुआ। कहे कबीर जने हरि रस चाख्यो, वाही के मुख अमृत रस चुआ। राम कहो पंजर के सु, तुम ही गोपाल मोसे बहुत करी, तुम ही दयाल मोसे बहुत करी। सुमरन को नर देहि दीनी, मो पापी ते कछु न सर्यो। तुम ही गोपाल मोसे बहुत करी, गर्भवास अति त्रास उदय मुख। ताहन मोरी सुद विसरी, जठराय अग्नि में राखी लीनो। कंचन सी मोहि देहि करी, तुम ही गोपाल मोसे बहुत करी। कहाँ कहूँ अपराधी जन्म से, आद अंत मोसे बिगड़ी। तुलसी पतित नाथ तमो पावन, माने की अब लाज पड़ी। तुम ही गोपाल मोसे बहुत करी, राम नाम मोसे क्यों विसरे। राम नाम मोसे क्यों बिसरे। जल सुतता सुतता वाहन बक्स, ता जनुनी को बिरडत रे। राम नाम मोसे क्यों बिसरे। जो पेवन ही होत शीतलता, रवि शशि पश्चिम उदित। होत नहार सिंध बन राई, डाबी बेरिया जो गुजरे। राम नाम मोसे क्यों बिसरे। जरा मरण जाके सिर ऊपर, सोही मूर्ख कित किरव कर। सूरदास वाकु काहूँ ठूर नहीं, हरि चरणे आवी उगरे। राम नाम मोसे क्यों बिसरे। तुम मेरी प्रभुता बहुत करी, तुम मेरी प्रभुता बहुत करी। महापतित आव्यो शरणागत, नीच दसालई ऊंच धरी। तुम मेरी प्रभुता बहुत करी, जन्म मरण संताप आपदा। तुम पर सत मेरी सबे हरि, अष्ट सिद्धि नवनिधि मुगति। कर जोड़ी रही द्वार खड़ी, तुम मेरी प्रभुता बहुत करी। तीन लोक और भुवन चतुर्दश, वेद पुराण सही जो करी। सूरदास प्रभु अपने भक्तन को, देता परम सुख घड़ी रे घड़ी। तुम मेरी प्रभुता बहुत करी। मंगल आरती की जय भोर, मंगल आरती की जय भोर। मंगल जन्म करम गुण मंगल, मंगल राधे जुगल किशोर।
मंगल आरती कीजे भोर। मंगल मुगट बैन धुनि मंगल, मंगल है मुरली गण। मंगल ग्वाल बाल सब मंगल, मंगल जसोमति नंद किशोर। मंगल आरती कीजे भोर। ब्रिजवासी के तो घेरे घेर मंगल, नाचत गावत दो कर जो। मंगल गुण गावे प्रेमानंद, मंगल सब विधि बाखन चोर। मंगल आरती कीजिए। जागो रे मोहन प्रात भयो, जागो रे मोहन प्रात भयो। प्रात समय जागे की बेरिया, खेलत हो कछु खेल ही रहो। जागो रे मोहन प्रात भयो। द्वारे ठाड़ी कुमारी राधिका, उनको चुराई तुम कहाँ झूलियो। तब हंसी बोलत कुंवर कन्हैया, मैं भ्रुकुबान घर कब हूँ गयो। जागो रे मोहन प्रात लई संपट पट दूर कियो है, धन रे जनु नीवा को दरस दियो। सूरदास प्रभु तिहारे मिलन को, रवि करुणामय उदित भयो। जागो रे मोहन प्रात भयो। जागो गोविंदा तुम जागो ने हरि, जागो गोविंदा तुम जागो ने हरि। तुम जागनता सब जग जागे, जागे मथुरा उमंग भरी। जागो गोविंदा तुम जागो ने हरि। कृष्ण कृष्ण करी ग्वाल डोलत है, माता जसोदा आन खड़ी। पैरो अजाप कमर कसी बांधो, उठो मेरे लाल सिर पर मुगट धरी। जागो गोविंदा तुम जागो ने हरि। सिर पर बैरी तो कंस बसत है, दोनों नयन आत निंद्रा भरी। सूरदास प्रभु तिहारे मिलन को, मोहन मोरली अधर धरी। जागो गोविंदा तुम जागो ने हरि। मैं जोगी जस गाया भाला, मैं आनंद जस गाया रे। अलख अलख करता योगी ब्रिज मंडल में आया रे। भिक्षा लेकर आई नंद रानी, शंकर शीस डोलाया रे। नगन देख कर गए मंदिर में, लेकर अंबर उठाया रे। क्या करूं मैया तेरा पाठ पीताम्बर, क्या करूं कंचन माला रे। मुख दिखलाओ तेरा बालक जी का, गुरु जी मोहि बताया रे। दो कर जोड़ी कहे नंद रानी, सुन हो शंकर राया रे। बालक नहीं दिखलाऊं दिगंबर, बालक जात डराया रे। जाके दृष्टि सकल घट व्यापी, सो क्यों जाय डराया रे। मेरा स्वामी अंतर्यामी, तुम कित भुवन छुपाया रे। बाल कृष्ण ले आई नंद रानी, शंकर शीस नमाया रे। चरण दोई चरणामृत लीना, सिंगी नाद बजाया रे।
सुफल फलो मैया बालक तेरा, देखी शंकर सुख पाया रे। धन्य जसोदा धन्य नंद जी, कहत कबीर पद पाया रे। मैं जोगी जस गाया भाला, मैं आनंद जस गाया। रात समय रघुवीर जगावे, कौसल्या महतारी। उठो लाल जी भोर भयो है, सुर नर मुनि हितकारी। ब्रह्मादिक इंद्रादिक देवता, सनकादिक मुनि चारी। वाणी वेद विमल जस गावे, रघुकुल जस विस्तारी। बंदी जन गांधव गुण गावे, नाचच दे ताली। सेना सहित शिव द्वारे ताड़े, होत कुतूहल भारी। भरत शत्रुघ्न चरम छत्र लिए, जनक सुता लिए झारी। मेवा पान लिए कर लक्ष्मण, भर कंचन की थारी। सुन प्रिय वचन उठे रघुनंदन, नयन न पलक समारी। चितवत अभय किए है चराचर, मुदित भय नर नारी। करिय स्नान दान नुपदीनो, लेकर तिलक समारी। जय जयकार करत जन माधो, तन मन धन बलिहारी। रात समय रघुवीर जगावे, कौसल्या महतारी। आरती श्री जगन्नाथ मंगला करी, परसद चरणाविंद आपदारी। गणन गणन घंट बाजे बेंद मौसरी, बाजत मुदंग ताल नाद खंजरी। दीपक ज्योत जगमगे श्री कंचनापुरी, नौ बाती अगर तेल पावक जरी। इंद्र दमन सिंधु गाजे रोहिणी खड़ा, मारकंद सेत गंगा आनंद बन। एक नाम तीन लोक चौदह भुवन संचराचरी, रोम रोम रंकार काहे सुडरी। गरुड़ खंभ सिंध पोर जातरा भरी, हीरा मानिक मोती पना ज्योत की छड़ी। रत्न सिंहासन आप बिराजे वेद की छड़ी, छप्पन भोग नीत लागे होत हरि हरि। सुर नर मुनि द्वारे ठाड़े, ब्रह्मा वेद ओचरी। धन्य धन्य रागो श्री आज की घड़ी, धन्य धन्य रागो श्री आज की। श्री राम मंत्र आरती कीजे, शंकर संकादिकाद एहि रंग बीजे। हृदय ताल विमल बोध पंच बाट जारी, तन मन निज पर हरो तो आए वे वारी। अखंड ज्योत विमल मोद बहे दिन राती, आरती रघुनाथ जी की कीजे पर भाई। कहित कबीर समझ धोर ऐसे ललायो, चरण टेक रघुनाथ जाके निर्विषित पायो। श्री राम मंत्र आरती कीजिए। राम कबीर। कृष्ण जी कहता उठो रे प्राणी, कृष्ण जी ना नाम विना मिथ्या रे वाणी। प्रभाते उठीने लीजे, कृष्ण जी नु नाम। कृष्ण जी वास्युरोडु गोकुलियो गाम। कृष्ण जी माता रे हमारे, कृष्ण जी तार। सगाने सहोदर मारे, कृष्ण जी भ्रात। कृष्ण जी ए मामो मार्यो, मासी संहारी। પોતાના જાનીને હરિયે મુક્તિ આપી।
કૃષ્ણજીએ અજામિલ તાર્યો, મહાહૂતો પાપી. એક કોલીએ કૌસ્તુક કીધું, તેને અચલ પદવી આપી. કૃષ્ણજીએ ગુણકા તારી, અહલ્યા ઉદ્ધારી. કૃષ્ણજીના નામ ઉપર જાઉં બલિહારી. દાસલડા બને રે હરિની ભગતિ જાની. મહેતા નરસૈયાના સ્વામીની બોલો અમૃત વાણી. કૃષ્ણજી કૃષ્ણજી કહેતા ઉઠો રે પ્રાણ. જીવનજી મહારાજ માગો શરણું તમારું, શરણું તમારું રામ શરણું તમારું. જીવનજી મહારાજ માગો શરણું તમારું. કૃષ્ણદાસને ભક્તિ આપી, સર્વ ભક્તોની કષ્ટી કાપી. ભોજા ગુજારનો ધાર કીધો, કેશવદાસને શરણે લીધો. ગુરુ સંગાતે યાત્રા વિશે મારવાડને ઉગાડ્યો. કૃષ્ણ કેશવને નિમિત્ત કરીને કાંઠો સુરત તાર્યો. શ્રી પદ્મનાભ જ્ઞાનીજી દાદા, સુખદેવજી ગોપાલા. જીવનજીએ કૃપા કરીને ઉગાડ્યા સહુ બાળ. રામ કબીરની દળ નૌકામાં જીવનજી બેસાડે. કૃપા કરીને કબીર કૃપાલુ ભવસાગર ઉતારે. જીવનજીના બાલ ગોપાલો રામ કબીર ઉચ્ચારો. ભવસાગરથી તરવાનો આ સુંદર છે બહુવારો. અનન્ય ભક્તિ નામ નિષ્ઠાને સત્સંગતને ધારો. અવિશ્વાસને દૂષિત ભોજન સલીલ સંગને ટાળો. નિશંક હોયને ભજન કરો તો નામ ફળે તત્કાળ. મુજ પાપીને શરણે લીધો એવા દીન દયાલ. સદગુરુ જીવન છો નિજ નામ, જીવન કૃષ્ણ જીવન રામ. સદગુરુ જીવન છો નિજ નામ, જીવન કબીર જીવન રામ. હર મા બાપ પર કૃપા કરીને કાનમ પાલ ઉગારે. જીવનજી મહારાજ માગો શરણું તમારું, શરણું તમારું રામ શરણું તમારું. જીવનજી મહારાજ માગો શરણું તમારું. સ્વામી કૃપા કરો અતિ ઘની, સ્વામી રે મારા સ્વામી કૃપા કરો અતિ ઘની. ભાજો અને કુવિચાર, અચલ ભક્તિ દેતા હેરી. જે છે મુક્તિ ભંડાર, પાએ લાગી કરું વિનંતી. સ્વામી કૃપા કરો અતિ ઘની, સ્વામી રે મારા સ્વામી કૃપા કરો અતિ ઘની. ભાજો અને કુવિચાર, અચલ ભક્તિ દેતા હેરી. જે છે મુક્તિ ભંડાર, પાએ લાગી કરું વિનંતી. આનંદ આરતી હરખ પારા, હરિજન આए मेरे प्राण आधारा. સંતો દર્શન ત્રણ તાપ નિવારો, જન્મ મરણ ભવ સાગર તારો. શાક પાક મળી ભોજન પાઓ, સંત સંગત મળી હરિ ગુણ ગાઓ. ઘેર ઘેર મંગલ હોત બધાઈ, જન જીવન તાહ બલ બલ જાય. આનંદ આરતી હરખ પારા, હરિજન આए मेरे प्राण आधारा. हरिजन आए मेरे प्राण आधार.
14 बांधो जीवना, देव रघुपति की आन, वात घाट रक्षा करो, छोड़ाओ चारे खान। सियावर रामचंद्र की जय, वृंदावन कृष्ण चंद्र की जय, बोलो रे भाई सब संतन की जय। સમાગમમાંથી વાંચન લઉં છું। हम आए उन देश थी, सब संतन के काज, कोई जुगत न जाने जीवना, कैसे मिले ब्रिजराज। हम आए उन देश थी, फिर जानो उन देश, एक जुगत बनाई जीवना, सब संतन के उपदेश। परम पूज्य સદગુરુ જીવનજી મહારાજે નિજ ભક્તોના કલ્યાણ માટે એક યુક્તિ કરીને આપના જેવા તેમના શરણાર્થીઓને શરણે લીધા। સદગુરુ જીવનજી મહારાજને વાત્સલ્યાવસ્થામાંથી જ ખૂબ વિટંબનાઓમાંથી પસાર થવું પડ્યું હતું અને વેદ માર્ગના કર્મકાંડથી ભગવત ભક્તિને નષ્ટ ભ્રષ્ટ થતી જોઈને તેઓને ઘણો જ ખેદ થયો। માટે તેઓએ આ ભક્તિને બચાવવાનો દ્રઢ સંકલ્પ કર્યો અને કર્મકાંડના આક્રમણથી બચાવ કરવા માટે ઉત્કૃષ્ટ વાણી, વિચાર અને વર્તનવાળી ભક્તિ પ્રદાન કરીને ઉદા ભક્ત સમાજની રચના કરી। બલિહારી ગુરુ આપના પલ પલ મેં કઈ બાર, પશુવા તે હરિજન કિયા કરત ન લાગી વાર। સદગુરુ જીવનજી મહારાજે ઉદાર ધર્મ સ્થાપીને એક મહાન કાર્ય કર્યું છે। ભારતમાં પ્રવાસ ખેડીને સમાજમાં પ્રવર્તા દૂષણો દૂર કરવાની હિંમત તેમણે જ કરી। ઉદા ભક્ત સમાજનું સર્જન કરીને એક ક્રાંતિ જગાવી। ખડ દર્શન, છનું, પાખંડ વગેરે પ્રવૃત્તિઓથી વિષ્ણુ ભક્તિને હાનિ થતી જોઈ જીવનજીને ખૂબ દુઃખ થયું। જપ, તપ, તીર્થ, દાન, વ્રત, મંત્ર, અધ્યાત્મના નામે ચાલતા ભ્રષ્ટાચાર સામે જીવનજીએ માથું ઉચક્યું। હોમ, કરાગત, કાટુ, શ્રાદ્ધ, સૂતક, કોગલિયું, 11મીયું, 12મું સૂતક, પ્રેત ભોજન, સુવાલું વપન, મરસીઓ, શોક પાલવો, કાલા વસ્ત્ર પહેરવા, વિધાનનું મુંડન વગેરે પ્રથાનો સામનો કર્યો। આમ યજ્ઞ યાગાદિકનો વિરોધ બાબા કબીરે કર્યો છે તે રીતે અધ્યારુજીએ પણ અનેક વાર કર્યો છે। યાગદાન ને વ્રત તપે મુખ ટલતા નહીં અવતાર, કીધા તપ યતન બહુ કાલ, ઘરનું છાડ્યું માયા જાલ, તોય સ્વર્ગ ભોગવી સંકુષ્ટ પડ્યા, અખે પદ વિના રડવડ્યા। શ્રદ્ધાદિકોને નિષેધ જીવનજી, કબીરની, અધ્યારુજી વગેરે ફરમાવ્યો, પણ તેનો અમલ સદગુરુ જીવનજીએ એકલા જ કરી શક્યા। 400 વર્ષ, અહીંયા 360 લખ્યું છે, પહેલેનું લખાણ છે, એટલે 360 વર્ષ પહેલાના જમાનામાં આવું કડક પાલન કરવું મુશ્કેલ હતું, પણ જીવનજી મહારાજે સિંહો જેવા નીડર ભક્તો તૈયાર કર્યા। સર્વે સંતો ભક્તોને પ્રભાતના રામ કબીર, ભારતમાં સંધ્યાના રામ કબીર। રામ કબીર। રામ કબીર સંતો ખૂબ જ સુંદર સમાગમનું વાંચન આપણી અસ્મિતાને જાગૃત કરી જાય તેવું। આજની જે સાખી છે ને, એ સાખી પણ જે રીતે આ સમાગમમાં હમ આયે ઉન દેશ સે જાયેંગે ઉન દેશ, એવો જ કંઈક સંદેશો આપતી જાય છે। સાખી ગ્રંથની સાખીઓ એ સંવાદ છે। જીવનજી મહારાજે સંતો ભક્તોની સાથે જે સંવાદ કર્યો શાહપુરામાં અને ગામડે ગામડે, એ સંવાદને ગ્રંથસ્થ કરી લીધો હરિદાસ નડિયાદાએ, અને ત્યાર પછીથી જગદીશ મહારાજે એનું લેખિત સ્વરૂપ આપણી સમક્ષ મૂકી દીધું જીવનદાસની સાખીઓના સ્વરૂપે। હમણાં જે વાંચન જીતેન્દ્ર કુમારે લીધું સમાગમનું, એ પણ આપણને એ સ્વરૂપે જ મળ્યું છે। તો સંતો આજની સાખી છે એને આપણે 2-5 મિનિટમાં લઈશું।
પણ જે આજનો દિવસ છે, જે નવો દિવસ આપણા માટે ઉગે, દિને દિને નવન નવન આપણે કહેતા હોઈએ છીએ કે રોજ આપણો જન્મ થાય અને રોજ સાંજે જ્યારે આપણે નિંદ્રામાં જઈએ ત્યારે આપણું અલ્પ મૃત્યુ થતું હોય છે. કારણ કે નિદ્રાની અંદર આપણે બધું ભૂલી જતા હોઈએ છીએ, આપણને કઈ યાદ નથી રહેતું. સવારે પાછા જ્યારે ઊભા થઈએ, ઉઠીએ, કૃષ્ણજી કહેતા ઉઠો રે પ્રાણી, એ રીતે આપણે જ્યારે નિંદ્રામાંથી બહાર આવીએ છીએ, જાગ્રત અવસ્થામાં આવીએ છીએ, ત્યારે એક નવો દિવસની શરૂઆત થતી હોય છે. અને જે દિવસ આપણો જાય છે એ પાછો આવતો નથી હોતો. અને એટલા માટે જીવનજી મહારાજે આપણને ઉત્કૃષ્ટ વાણી, વર્તન અને વિચાર, હમણાં વાંચનમાં આવ્યું હતું, ઉત્કૃષ્ટ વાણી, વર્તન અને વિચાર, એ સાથેનો એક આખો સમાજ ઉભો કરી દીધો. અને એ સમાજ અહર્નિ સ્મરણ, પ્રભુની સાથે હંમેશા ને હંમેશા જોડેલો રહ્યો. અહર્નિ સ્મરણનો અર્થ એ નથી કે હાથમાં માળા લઈને તમે બેસી જાઓ અને 24 કલાક એક જ કામ ધંધો કરવાનો. ના, એવું નથી. હમણાં મને એક ઇતર સમાજના ભક્ત મળ્યા હતા અને મને કહે છે કે તમારી કેટલી ઉંમર થઈ? એટલે આમ તો પછી મેં વિવેક થઈ કહ્યું કે કોઈની ઉંમર તો ન પૂછાય, પણ મેં તો મારી સાચી ઉંમર કહી દીધી. તો કે હવે તો તમારે હરિભજવાનો ટાઈમ થઈ ગયો. મેં કીધું હરિભજવાનો ટાઈમ હવે થયો, પહેલા શું હતું? એ પહેલા હરિ કેમ ના ભજાય? અને એક્ટિવ રિટાયરમેન્ટ કેમ ના હોઈ શકે? કે મનુષ્ય જીવન પર્યંત કામ કરે, વર્ક અન્ટિલ ડેથ, જીવન પર્યંત કામ કરે. અને જીવન પર્યંત આપણા વડવાઓ ધે નેવર રિટાયર્ડ. મને હજુ યાદ છે, અમારા ગામમાં વડીલો ઇવન ઇન ધ 90s ધીમા ધીમા વાડામાં જતા હતા, વાડાની બાજુમાં ખેતર હતો, ખેતરમાં જઈને બેસીને કામ પણ કરતા હતા. આવીને પશુની પણ સેવા કરતા હતા, બળદની અને ભેંસની, ચારો નાખે, પાણી આપે, દરેક વસ્તુ અંત સુધી કાર્યરત રહેતા હતા. આપણા એક જમાનાનો ઋષિ એ પણ અંત સુધી કાર્યરત રહેતો હતો. તો જે જનમાનસમાં જે પ્રતિબિંબિત શું થાય છે? સીધી વસ્તુ એ જ કે હવે ઉંમર થઈ ગઈ, હવે ભગવાનનું નામ લો. ધેટ્સ ઇટ. આ માન્યતામાંથી આપણને જીવનજી મહારાજે બહાર કાઢ્યા. જે ભ્રામક માન્યતાઓ હતી કે પ્રભુનું નામ તો અમુક સમયે જ લેવાય અને પછીથી ન લેવાય, એ જીવનજી મહારાજે ન રાખ્યું. કોઈ પણ ઉંમરે કરી શકાય, અહર્નિશ કરી શકાય, એનાથી જુદા ન પાડવું, એવું વાણી, વર્તન અને વિચાર વાળું જીવન આપણને આપ્યું. અને એ જે જીવન આપણને આપ્યું, એ જ જીવનને આપણે અત્યારે માની રહ્યા છે. જે આજનો દિવસ છે એ હોળી પૂર્ણિમા છે. આજની પૂનમ છે, હોળીની પૂનમ છે. હોળીને સીધો આપણે HOLY હોળી કરી દઈએ તો પવિત્ર દિવસ કહેવાય. નોર્થ ઇન્ડિયામાં એને હોરી કહે છે, ર શબ્દ વાપરે છે. હોરી ખેલે રઘુવીરા, અવધ મેં હોલી ખેલે રઘુવીરા. હોરી એ ની અંદર પણ કે છે કે ભાઈ અવધમાં રામ પણ હોળીનો ઉત્સવ મનાવે, કૃષ્ણ પણ વૃંદાવનમાં હોળીનો ઉત્સવ મનાવે. આપણી અંદર હોળીના કીર્તન છે, ઉદાધર્મ પંચરત્નમાલામાં, અને કીર્તનોનું ગાન આપણે કરતા હોઈએ છીએ. તો આ જે ઉત્સવ છે એ ઉત્સવ આપણને જીવનમાં આનંદ આપતો જાય છે. અને હોળીની અંદર શું થાય છે? હોળીની અંદર આપણી શ્રદ્ધા મજબૂત થતી હોય છે, આપણી અંદરની જે ભક્તિ હોય છે એ જાગૃત થતી હોય છે. અને એની સાથે સાથે જે પ્રકૃતિ છે એ પ્રકૃતિ પણ પોતાની રીતે ખીલી ઉઠી હોય છે. પ્રકૃતિ એટલે કે વસંતોત્સવ. અને જે વસંતનું આગમન થાય છે, વસંતનું આગમન ભારતમાં થોડું વહેલું થાય, અહીંયા હજુ હવે થાય છે, કારણ કે હવે આપણી પાસે લાંબા દિવસ આવ્યા, થોડા ગરમ દિવસ આવ્યા. થોડા ગરમ એટલે કે શિયાળામાંથી નીકળ્યા, આપણે જે ઠૂઠવાતા હતા એમાંથી બહાર નીકળ્યા, આપણા શરીરને થોડું સારું ફીલ થવા માંડે. ધીમે ધીમે કરતા આપણે પોતાના ફ્રન્ટ યાર્ડમાં થોડોક સમય વધારે ઊભા રહીએ, આપણે બેકયાર્ડમાં જઈએ, થોડું ઘણી વસ્તુઓ સરખી કરતા જઈએ. ધીમે ધીમે મન થાય કે જે બેકયાર્ડમાં ખુરશી મૂકી છે, હિંચકા મૂક્યા છે, તો લાવો એની પર 2 મિનિટ બેસી લઈએ, આ પ્રકૃતિને માની લઈએ. તો આ જે ચેન્જ આપણી અંદર આવે છે કે ઘરની અંદર હતા અને હવે ઘરની બહાર આપણે જઈ શકીએ છીએ. વસંત ઉત્સવને આપણે એ રીતે પણ કહીએ કે સમશીતોષ્ણ, કે જેની અંદર
ગરમીનું પ્રમાણ અને ઠંડીનું પ્રમાણ એકદમ સરખું હોય એવી ઋતુ એટલે વસંત ઋતુ. અને એવી આ વસંત ઋતુની વાત આપણે કરી રહ્યા છીએ. અને એવી વસંત ઋતુ આપણા જીવનમાં પણ આવે એવો આપણે ભાવ રાખતા હોય છે. વસંતોત્સવ એટલે જ આનંદ ઉત્સવ. આપણને જીવનજી મહારાજે આનંદ આરતી આપી. આનંદ આરતી હરખ અપારા હરિજન આયે મેરે પ્રાણ આધારા. એ જ્યારે આપણને જણાવવામાં આવ્યું તો એ હતી આ વસંત. કે મનુષ્યના જીવનમાં પણ દરેક રીતે સમતા રહેવી જોઈએ. સમશીત ઉષ્ણ જો બહાર પ્રકૃતિમાં રહી શકતું હોય તો મનુષ્યના જીવનમાં પણ સુખની અંદર પણ સમ દુઃખ અને સમ સુખ સમતા રાખી શકે. જે નરસિંહ મહેતાનું જીવન આપણે જોઈએ, મીરાબાઈનું જીવન જોઈએ, સાચા ભક્તોના જે જીવન જોઈએ, એ દુઃખમાં દુઃખી નથી થતા અને સુખમાં સુખી નથી થતા. એમનો તો એક જ આનંદ છે કે અમે તો તારી સાથે જોડેલા રહ્યા છે. અને એ આનંદમાં જે રાજ્ય છે એમનું જીવન એક સુંદર આનંદ ઉત્સવ થઈ જતો હોય છે. અને એટલા માટે જ કે છે કે જે વસંતોત્સવ છે એ જ આનંદ ઉત્સવ છે. અને આપણની અંદર આનંદ આરતી જે ટચુકડી આપી છે એ ટચુકડી આનંદ આરતી આપણને આ વસંતોત્સવ ના દિવસે પણ જાણે કે ફરી યાદ કરાવવા આવતી હોય ને એવું લાગે. વસંતની અંદર કુપેડો ફૂટવાની શરૂ થાય. બહાર જોવા જઈએ તો અત્યારે વૃક્ષના થોડા કલર બદલાવાનું શરૂ થયા છે. ધીમે ધીમે કરતી કુપેડો ફૂટશે. અને અમેરિકા જેવા દેશની અંદર તો પહેલા ફૂલ આવે પછી પાંદડા આવે. પ્રકૃતિને પણ પોતપોતાની રીત છે નિરખી ઉઠવાની. ભારતની અંદર કેસુડાને ફૂલ આવે. એ કેસુડાનો રંગ કરીને એક જમાનામાં આપણે ધૂળેટી પણ રમતા હતા. એ રંગથી આપણે રંગતા હતા. કેસુડાના રંગે રંગાતા હતા. કેસરી રંગે આપણે રંગાતા હતા. ભારતની વસંતની અંદર જાણે પેલો આંબાને મોર આવે, એ જે મોરની જે સુગંધ આવે અને એ મોરની જે પેલી મંજરી હોય, જે તુલસીને માંજરો થાય છે ને એવી જે મોરની જે મંજરી હોય, એ મોરની મંજરી જોઈએ ને તો પણ એનો રંગ અને એની જે સુગંધ કંઈક જુદા જ પ્રકારની હોય. તો આ જે વસંત કે જે પશુ પંખીઓ પણ કિલ્લોલ કરીને જેનો સ્વીકાર કરી લે છે, મનુષ્ય પણ ઘરની બહાર નીકળીને નિસર્ગનો આનંદ માનવાની શરૂઆત કરી દેતો હોય છે. ધીમે ધીમે કરતા અહીંયા પણ જે બહાર ચાલનારા અને દોડનારા છે એમનું પ્રમાણ ધીમે ધીમે વધતું જાય છે. કારણ કે ઋતુ સારી આવે છે. અને જ્યારે સૂર્ય નીરખી ઉઠેલો હોય અહીંયા તો ઓર માણસો બહાર નીકળતા હોય છે. તો અર્થ એક જ છે સંતો કે આ એક એવી સુંદર ઋતુ છે કે એ ઋતુની અંદર દરેક જણ પોતાનું ઘર છોડીને બહાર નીકળવાનો પ્રયત્ન કરવા માંડે છે. પ્રકૃતિ સુંદર રીતે નીરખી ઉઠે છે. પશુ પક્ષીઓ પોતપોતાનું કાર્ય કરતા જાય છે. પંખીઓ ઈંડા મૂકતા જશે. ઘણા બધા ગીઝ અને એવા બધા જે પક્ષીઓ છે એમના બચ્ચા આપણને 1-2 મહિનામાં અહીંયા અમેરિકાની અંદર આપણને ફરતા પણ દેખાવાના શરૂ થઈ જશે. આ સૃષ્ટિનું ચક્ર છે સંતો. અને આ સૃષ્ટિનું ચક્ર એ આનંદનું ચક્ર છે. એ આનંદનું ચક્ર ચાલ્યા કરે છે. જીવનજી મહારાજે આપણને આ સહજ આનંદમાં રહેવા માટે કહ્યું. હમણાં જે વાંચન લીધું એ વાંચનની અંદર કેટલા પ્રકારના કર્મકાંડ હતા. એવા તો કેટલા બધા શબ્દો હતા, પણ કાયટું અને કંઈક જુદું સ્મરણ એ જે પણ હતા, એમાં કેટલા બધા શબ્દો આપણે જાણતા પણ નથી. એટલા પ્રકારના કર્મકાંડ હતા. અને હજુ પણ એ કર્મકાંડ ઇતર સમાજની અંદર બેઠેલા છે. જીવનજી મહારાજે આપણને એ દરેકમાંથી મુક્ત કરી દીધા અને એક આનંદોત્સવ તરીકે આપણને આપ્યું. હમ આયે ઉન દેશ સે ફિર જાયેંગે ઉન દેશ. એ આપણી જે પહેલી સાખી આજે જે લેવાની છે 118 નંબરની સાખી, એ 118 નંબરની સાખીની જોડે એકદમ બંધ બેસતું વાંચન આજે લેવામાં આવેલું છે. તો 118 નંબરની જે સાખી છે એમાં ચોખ્ખી રીતે આપણને કહે છે, માન ગયો જબ મળે જીવના. એનો અર્થ શું થયો? આનંદ આરતી હરખ અપારા હરિજન આયે મેરે પ્રાણ આધારા. હરિજન આયે મેરે પ્રાણ આધારા એનું જ રિફ્લેક્શન આ લીટીની અંદર છે. માન ગયો જબ મળે જીવના. જ્યારે ભગવાનના ભક્તો મળ્યા ને ત્યારે જે માનની જે ઈચ્છા હતી એ બધી જતી રહી. હરિજન આયે મેરે પ્રાણ આધારા. હરિજન આવે ને તો જેવો છે તેવો આવે, નિર્મળ થઈને આવે.
અહંકાર વગરનો થઈને આવે, ભેખ વગરનો થઈને આવે, અને એ જે આવે કોઈ પણ આશા વગરનો આવે, એ હરિજન જ્યારે આપણને મળે, એવો હરિજન મળે કે જેને આપણી પાસેથી કોઈ આશા નથી, નિષ્કામ વૃત્તિ એની પાસે છે, એની અંદર સુખ દુઃખમાં સમ રહેવાની ભગવાને આપેલી શક્તિ છે, એવો જ્યારે હરિજન આવે તે મારા પ્રાણ બરોબર છે. એ અહીંયા કહે છે કે માન ગયો જબ મળે જીવના, કે જ્યારે બીજા ભક્તો આપણને મળે, આપણને બીજા ઉદા ભક્ત મળે અને રામ કબીર કહે, એની સાથે 2 મિનિટ બેસવાનું મન થાય, એની સાથે 2 મિનિટ વાતો કરવાનું મન થાય, એને ભેટવાનું મન થાય, એવા જ્યારે ઉદા ભક્તો આપણને ભેગા થાય, તે વખતે આપણો આનંદ કેવો હોય છે. આપણે જ્યારે પણ સમૂહમાં ભેગા થઈએ ત્યારે જેને નિજજનને મળતા હોય એ રીતે કેટલા આનંદથી આપણે મળતા હોઈએ છીએ. અને એ આનંદની અંદર આપણને કોઈ આશા નથી હોતી. જીવનજી મહારાજ આ સખીમાં આપણને કંઈક એવું જ કહી રહ્યા છે. માન ગયો જબ મળે જીવના, ભક્ત મળ્યા ને ત્યારે મારું બધું જતું રહ્યું, મારું અહમપણું જતું રહ્યું, મારો ભેખ જતો રહ્યો. ગયા વખતે આપણે ભેખની વાત કરતા હતા. જગદીશ મહારાજે ભેખ ઉતારેલો છે, ચાદર નથી ઓળી, પોતાનો જે કપડા જે પ્રિય હતા એ પણ કાઢ્યા અને આપણા જેવા પેન્ટ બુશર્ટ પહેરીને આપણી વચ્ચે આપણા જેવા થઈને ફર્યા. એક અસામાન્ય વ્યક્તિત્વ સામાન્ય થઈને આપણી વચ્ચે હરતું ફરતું રહ્યું અને આપણને જગાડતું રહ્યું. જીવનજી મહારાજના જીવનમાં પણ કંઈક એવું જ થયું હતું. જીવનજી મહારાજ પણ ભેખ લઈને જ ફરતા હતા. આગે સંન્યાસી સાધુ કયા, એટલે આગળ સંન્યાસી થયા હતા. જેવી રીતે આપણે સિદ્ધાર્થ નવલકથાની અંદર સિદ્ધાર્થ પણ બાવાઓની વચ્ચે ગયો હતો, એ રીતે જીવનજી મહારાજ પણ સંન્યાસી થયા હતા. અને જ્યારે મોટા ગોપાલદાસ શાહપુરાની અંદર જ્યારે સંત ગોપાલદાસની સાથે એ બેસે છે, તો સંત ગોપાલદાસ એમને મોકલે છે કે તું જા અને આ ગોપાલદાસને મળ ચોરંદામાં જઈને, અને એ ગોપાલદાસને તું ગુરુ કર. જ્યારે એ કહે છે તે વખતે જીવનજી મહારાજ પોતે નીકળતા પહેલા શાહપુરામાં પોતાનો ભેખ ઉતારી કાઢે છે. ભેખ ઉતાર્યા વગર નથી જતા, પોતાનો ભેખ ઉતારે છે. ભેખ એટલે કે જે કપડા એમને પહેર્યા હતા સંન્યાસીના, એ કપડા એમને ઉતારી દીધા, પોતાનો અહંકાર ઉતારી દીધો. શારીરિક રીતે તૈયાર થયા, માનસિક રીતે અહંકાર કાઢી નાખ્યો અને ત્યાર પછીથી ચોરંદા તરફ પ્રયાણ કર્યું. ત્યાર પછીથી એમને પેલા જે શરદ પૂનમની આપણે વાત કરીએ છીએ કે 2 દિવસ 2 રાત નો જે સત્સંગ કર્યો અને પોતાના બધા સંશયનું સમાધાન કર્યું સંવાદ કરીને, એ કરીને એમને ગુરુ ગોપાલદાસ કરેલા છે સંતો. તો આ ભેખ, માન, અહંકાર જીવનજી મહારાજ સંત ગોપાલદાસના કહેવાથી એને છોડીને નીકળ્યા હતા. એ સૌથી પહેલા છોડવું પડે. એ છોડીને જો બીજાને મળીએ તો મળવાનો એક આનંદ આવે, જે અહીંયા આપણને કહે છે માન ગયો જબ મળે જીવના. માન અને અહંકાર ઓટોમેટિકલી જતા રહ્યા. ભેખ છોડી દીધો, બધું જ છોડી દીધું. તે વખતે માન અને અહંકાર મૂકી દીધું. અને માન અને અહંકારને મૂકી દઈએ તો શું થાય? તો કે માન અને અહંકાર જ્યાં પછી હરિકો નામ હૃદય ધરો, એટલે ભગવાનના નામને જ અંતરમાં ધારણ કરી લીધું. જે આનંદ આપણને જે છે તે આનંદ તીર્થાનો બચાવવાનો નથી, મૂર્તિઓના દર્શનનો નથી. આપણને જે આનંદ છે એ ભગવાનના નામનો છે. અને ભગવાનનું નામ તો ગમે ત્યાં બેસીને ગમે ત્યારે લઈ લેવાય. અત્યારે પણ આપણે જ્યારે સત્સંગ કરી રહ્યા છે તો આપણે એ જ કરી રહ્યા છે, ભગવાનનું નામ, ભગવાનના ગુણગાન, જે સારા વિચારો આપણી અંદર કેવી રીતે પ્રગટ થાય એ આપણે કરી રહ્યા છે. તો હરિકો નામ હૃદય ધરો, એટલે કે ભગવાનનું જે નામ છે એ અંતરમાં ધારણ કરો. આપણને જે 4 પદાર્થ આપ્યા છે, 4 સંસ્કાર આપ્યા છે, એને આપણે 4 સંત સંસ્કાર કહીએ છીએ. સંતોએ આપેલા સંસ્કાર છે. આ બીજા ઇતર સમાજમાં 16 સંસ્કાર આપ્યા છે. આપણને તો 4 સંસ્કાર જીવનમાં એકદમ ઇઝીલી મૂકી દેવાય એ રીતે આપણને આપવામાં આવેલા છે. તો એ હરિનું નામ એમાંનો એક સંસ્કાર છે. રામ કબીર નામ, સદગુરુએ આપેલું નામ, એ એક સંસ્કાર છે. આપો થર થર કંપીઓ, એટલે જે ઘડીએ આ માન ગયું, ભક્તો મળી ગયા, હરિનું નામ આવી ગયું. હરિનું નામ આપણે પ્રેમથી લઈએ, પ્રેમ ભક્તિથી લેતા હોઈએ છીએ. તે વખતે શું થયું? આપો થર થર કાપ્યો. આપો એટલે કે અહંકાર. એ જે અહંકાર છે એ થર થર કાપ્યો, કે અહંકારને રહેવાની જગ્યા જ ન મળી. અહંકાર
જ્યારે પ્રેમ ભક્તિનો દારૂગોળો જે જગ્યા પર નો વિસ્ફોટ થતો હોય એ જગ્યાએ અહંકાર બળીને ભસ્મ થઈ જાય છે. એ જગ્યાએ અહંકાર ઉભો જ ન રહી શકે. એ અહીંયા કહે છે કે આપો થરથર કાપ્યો. જે ભેખનો જે અહંકાર હતો, જે કપડાં પહેરે છે એનો જે અહંકાર હતો, જે ભગવા પહેર્યા છે એનો અહંકાર હતો, દોરા પહેર્યા ભગવા પહેર્યા હોય, જે દુનિયા કરતા જુદા દેખાવાનો જે પહેરેલી વસ્તુ હોય એનો જે અહંકાર છે એ થરથર કાપવા માંડ્યો. એટલે કે ભેખનો અહંકાર થરથર ધ્રુજવા લાગ્યો. તબ રવિ સૂત તો રીતો પડ્યો. તબ રવિ સૂત તો રીતો પડ્યો. રીતો પડ્યો એટલે કે એકલો પડી ગયો. રીતો એટલે એકલો પડ્યો. રવિ સૂત એટલે સૂર્યપુત્ર. સૂર્યપુત્ર એટલે કોણ? તો કે સૂર્યપુત્ર એટલે યમ. વિષ્ણુ પુરાણની અંદર, અહીં હું વાર્તાઓ નથી કહેવા બેઠો, પણ વિષ્ણુ પુરાણની અંદર કહેવામાં આવે છે કે જે યમ છે, જે મૃત્યુનો દેવ કહેવાય, એ મૃત્યુનો દેવ એ સૂર્યપુત્ર છે. સૂર્ય અને સંધ્યાનો પુત્ર એ યમ છે. વિચારીએ સંતો કે સૂર્ય જેવો તેજસ્વી નો પુત્ર યમ, સંધ્યાનો પુત્ર પણ યમ. એટલે સવારથી માંડીને ઠેઠ સાંજ સુધીનો જે પણ ક્રમ છે, જે કાળ છે, એ કાળનું નિયમન કરનારો એ આ યમ. કેવી રીતે એનું મૂક્યું છે? એને સૂર્યપુત્ર મૂક્યો, સંધ્યાનો પુત્ર મૂક્યો, અને એ અહીંયા છે. અને જગદીશ મહારાજે કેટલી મહેનત કરીને આપણને આ શબ્દ શોધ્યો હશે. રવિ સૂત તો રીતો પડ્યો. રવિ સૂત તો રીતો પડ્યો. જો આપણને કોઈ એમને ગુજરાતીમાં કહે કે રવિ સૂત કોણ, એટલે આપણે માથું ખંજવાળવા બેસીએ. પણ રવિ સૂત એટલે યમ, અને રીતો પડ્યો એટલે કે એકલો પડ્યો. એટલે એનો અર્થ એવો થયો કે જે યમરાજ છે એ યમ સદનમાં એકલા પડી ગયા. કેટલો સુંદર અર્થ છે કે જ્યાં આગળ દરેક મનુષ્ય જો ભક્ત થઈ જાય, દરેક મનુષ્યની અંદર પ્રેમ ભક્તિ આવી જાય, ભગવાનનું નામ આવી જાય, એનો અહંકાર જતો રહે, તો પછી યમસદનમાં કોણ જાય? આપણે જીવનજી મહારાજની ભીલાપુરની વાત ખબર છે. ભીલાપુરમાં જ્યારે એમને સ્વપ્નાંતર થયું, ત્યારે સ્વપ્નની અંદર પણ એમને શું જોયું, શું માગ્યું? તો કે ત્યાં કબીરજી છે, ત્યાં પીપાજી છે, ત્યાં બીજા બધા સંતો છે. ત્યારે લખે છે કે તમારી વાટ જોવાય છે, તમારે આવવાનું છે જગ્યા ઉપર. તો વિચારીએ આપણે કે જીવન હતું ત્યારે પણ જીવનજી મહારાજના સ્વપ્નની અંદર હમ આયે ઉન દેશ સે જાયેંગે ફિર ઉન દેશ, એ ફક્ત બોલવામાં નથી આવ્યું, એ એમના જીવનમાં હતું, અને એમને એ સ્વપ્નમાં પણ આવ્યું, અને એ વાત આપણને ખબર છે. તો એ વખતે જ્યારે આયે ઉન દેશ જાયેંગે ઉન દેશ આયા છે, આપણી પોતાની જગ્યા પરથી જવાના છે આપણી પોતાની જગ્યા ઉપર, તો પછી આ જે કહેવાતો યમલોક છે તો ખાલી જ પડી જાય. યમલોકમાં કોણ જાય? જેને પાપ કર્યા હોય, જેને ભગવાનનું નામ લીધું ન હોય, જે અળગો થઈ ગયેલો હોય, તે યમલોકમાં જાય. આપણને જગદીશ મહારાજ કંઠી બાંધતી વખતે ઘણી વખત સમજાવતા હતા કે આ કંઠી આપણે કેમ બાંધીએ છીએ. મને હજુ યાદ છે કે આપણે ધ્રુવભાઈને ત્યાં જ્યારે કંઠી બાંધવાનો પ્રસંગ હતો, તે વખતે જગદીશ મહારાજે આ વાત કરેલી હતી, અને એમને કહ્યું હતું એક સુંદર ઉદાહરણ આપીને કે જે કંઠી જેને ધારણ કરી છે, જેને ભગવાનને પોતાની સાથે રાખેલા છે, એને યમ આવીને ઉપાડી ન શકે. એને પેલા કૂતરા ભસતા હોય રાત્રે, એનો ડર ન હોય, કારણ કે જે યમ છે એના દૂતો એની નજીક ન આવી શકે. એની પાસે તો વિષ્ણુ દૂત જ આવી શકે, જે આયે ઉન દેશ છે જાયેંગે ઉન દેશ, એ જ આવીને એને લઈ જઈ શકે. એની ઉપર હક નથી, કારણ કે એ શરીરની ઉપર કંઠી છે. અને સંતો કદાચ આપણે એ જ ભાવથી જ્યારે આપણે અંતિમ વિદાય આપીએ છીએ આપણા કોઈ પણ ઉદા ભક્ત જનને, પરિવારના જનને, તે વખતે આપણે કંઠી મૂકીએ છીએ જગ્યા ઉપર. બહુ ભાવથી તુલસીની કંઠીને આપણે ત્યાં મૂકતા હોઈએ છીએ. આપણે કંઠી પહેરાવીએ છીએ, રામ કબીરનું નામ લખીએ છીએ, રામ કબીરનું નામ લઈએ છીએ. તો ઇવન એ મૃતદેહને પણ આપણે આટલું સન્માન આપીએ છીએ, આટલું સન્માન એનું કરતા હોઈએ છીએ. તો એ આપણને બતાવે છે અહીં આગળ, માન ગયો જબ મળે જીવના હરિ કો નામ હૃદય ધરો, આપો થરથર કંપિયો, તબ રવિ સૂતો રીતો પડ્યો. યમ સદન ખાલી થઈ ગયું, અને ખાલી થઈ ગયેલા યમ સદનમાં એકલો યમ બેસી રહ્યો છે કે ભાઈ અહીંયા તો કોઈ આવતું નથી. દરેક મનુષ્ય ઉચ્ચ કોટીએ, ઉચ્ચ કક્ષાએ પહોંચી ગયો છે, અહીંયા કોઈ અત્યારે આવતું નથી. એટલો સુંદર અર્થ છે આ સાખીનો. પણ સમય થવા આવ્યો છે, આપણે બીજી સાખી પર થોડા ક્વિકલી જઈએ. આવતા વખતે ફરીથી પાછા બીજી સાખીને થોડુંક વધારે લઈશું. અને આની અંદર પણ જીવનજી મહારાજ આપણને ઉદાહરણ આપે છે. પહેલાની અંદર આપણને દાસની ઓળખ આપી, અને દાસ કેવો હોય તો યમલોકનો થરથર આપણે કાપવું ન પડે. આની અંદર ભગવાન આપણી સાથે છે.
જીવનજી મહારાજ એની ગેરંટી આપે છે. અને ગેરંટી આપવા માટે 2 દાખલા આપણને આપ્યા. ગરુડ છાંડી મેં જીવના ધાયો ગજ કી બહાર. ભગવાન કહે છે અત્યારે કે જીવનજી સાંભળ, હું ગરુડને છોડીને દોડતો જઈને ગજ એટલે કે હાથી ને મગરના મોઢામાંથી બચાવવા માટે હું દોડ્યો. ગજેન્દ્રનો ઉદ્ધાર. પાછી આખી વાર્તા છે, હું વાર્તામાં નથી જતો. પણ ઉદાહરણ આપણને એ આપે છે કે ગરુડ વાહન છે, તેજીલું વાહન છે ભગવાનની પાસે. એ તેજીલા વાહનને છોડીને ભગવાન પગે દોડીને ગયા. કેમ? તાકે જે હાથી એ પ્રેમથી ચિત્કાર કર્યો, પોતાનો બધો પ્રયત્ન કર્યો, છૂટી ન શક્યો, ત્યારે એને બૂમ પાડી અને ભગવાન દોડતા ગયા. એ જે હાથી છે એ પણ અહંકારનું સ્વરૂપ છે. હાથીને પોતાના બળ ઉપર બહુ જ ગર્વ હોય છે, પણ પેલા મગર એને છોડ્યો નહીં. તે વખતે જે હાથીએ પોતાનો અહંકાર છોડીને ભગવાનને હાંક મારી અને ભગવાન દોડતા પહોંચી ગયા અને એને મગર એટલે કે માયા મોહના મુખમાંથી એને બચાવી લીધો. આ દાખલો આપણને આપ્યો. અને ત્યાર પછીથી કે છે અબ શંખ ચક્ર બલદેવ સુ ગરુડ વાહન સંત દ્વાર. પણ હવે તો શું છે કે જે સંત છે, ઉચ્ચ કોટીના સંત, ગઈકાલે વિપુલભાઈએ આપણને સંતનું રમેની લઈને એટલું સરસ સંત વિશે સમજાવ્યું હતું. એવો જે સંત છે, એવો જે હરિજન છે, એ સંત અને હરિજન ને માટે હું શું કરીશ? તો કે હવે તો શંખ ચક્ર, મારો શંખ લઈને જઈશ, મારો સુદર્શન ચક્ર લઈને જઈશ, મારા ભાઈ બલદેવને લઈને જઈશ જે શક્તિશાળી છે, મારું ગરુડ વાહન લઈને જઈશ અને હું સંતના દ્વાર ઉપર ઉભો રહીશ. આ સુંદર ભાવથી જીવનજી મહારાજ આપણને કહેવા માંગે છે ઉપર કમલાકંત કે આવો જે ભગવાન છે, જેને આપણને વચન આપ્યું છે, એ હંમેશા આપણી સાથે છે. તો પછીથી આપણને ડર શાનો? અને આ જ રીતે સંતો આપણે આ જ ભક્તિમાં રહીએ, આ જ ભાવમાં લીન થતા રહીએ અને સુંદર રીતે આવતા રહીએ. હોળી પૂર્ણિમાનો સાચો ઉત્સવ આપણે સમજીએ અને એને એ રીતે મનાવીએ કે આપણી અંદરના જે કુવિચારો છે એ કુવિચારોને કાઢીએ, સારા વિચારોને મૂકીએ, અવગુણોનું દહન કરીએ, ગુણોને ગ્રહણ કરીએ અને એ જ ભાવમાં આપણે રહીએ. અસત્ય માહેથી પ્રભુ, સત્ય તરફ તું મને લઈ જા, ઊંડા અંધારેથી પ્રભુ પરમ તેજે તું લઈ જા, મહામૃત્યુમાંથી મને અમૃત સ્વરૂપે તું લઈ જા. આવો જે સુંદર ભાવ છે, ભાવ આપણે આજે હોળી પૂર્ણિમાના દિવસે રાખીએ. મળતા રહીએ, આવતા રહેજો. સર્વે સંતો ભક્તો, પ્રભાતના રામ કબીર, ભારતમાં સંધ્યાના રામ કબીર, સ્વામી પરિવારના રામ કબીર, જીવનજી મહારાજની ગાદીને, તેમના ક્રાંતિકારી વિચારોને સાદર સપ્રેમ રામ કબીર. ધ્રુવભાઈ, હા આવો. આઈ થિંક આપણે પૂનમની અનાઉન્સમેન્ટ કરવાની છે. આવો કરો. કરી દેજો. તમારો હાથ ઊંચો થયો કે તરત જ મને યાદ આવ્યું કે પૂનમનું કહેવાનું રહ્યું. આજે કયો વિશ્રામ છે ધ્રુવભાઈ આ વખતે? 5મો વિશ્રામ છે અધ્યારુજી. તો સંતો અધ્યારુજીના કીર્તનનો 5મો વિશ્રામ છે. આ શનિવારે સવારે આપણે અહીંયા પૂનમની ઉજવણી કરીશું. સમાગમનો સત્સંગ પણ થશે અને આ કદાચ આપણે હોલીની પણ થોડી વાતો કરીશું. તો જે 5મો વિશ્રામ છે એ 5મા વિશ્રામના કીર્તન ગાવા માટે ઘણા બધા કીર્તનો છે. 5મો વિશ્રામ એટલે હાઈએસ્ટ નંબર ઓફ કીર્તન, આઈ થિંક 9 કે 10 હશે. તો આ એક અવસર છે કે જેમાં આપણે વિવિધતા આવી શકે. તો અમને તમારા નામ ખાસ મોકલી આપજો. ધ્રુવભાઈનો પ્રાઇમરીલી કોન્ટેક્ટ કરજો. કદાચ ધ્રુવભાઈનો કોન્ટેક્ટ ના થઈ શકે, મોટાભાગે થશે જ, તો મને પણ કોલ કરજો અહીંયા અને અમે બંને કોર્ડિનેટ કરીને તમને જણાવી દઈશું કે કીર્તન કોણ ગાવાના છે. તો ચોક્કસ શનિવાર માટે નામ અત્યારથી આપવાના શરૂ કરજો. સર્વે સંતો ભક્તોને પ્રભાતના રામ કબીર, ભારતમાં સંત્યના રામ કબીર. રામ કબીર સંતો. રામ કબીર. પ્રભાતના પ્રેમથી રામ કબીર. રામ કબીર. રામ કબીર.